नाजायज तजावजात के हवाले से आज दफ्तर म्यूनसिपल कारपोरेशन नाजायज तजावजात के हवाले से आज दफ्तर म्यूनसिपल कारपोरेशन कुंजा में असिस्टेंट कमिश्नर हैदर अब्बास ने कुंजा के ताजरों और सदर अंजुमन ताजरान मंगवल अंसर मुदबर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हर छोटे बड़े कस्बों में नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। आप अपने ताजरों के मुंतहिब नुमाइंदा हैं। आप भी अपने तमाम ताजरों को मुतला कर दें, नाजायज तजावजात को खत्म करके तमाम रास्तों को खोल दें, नहीं तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसमें ताजरों को भारी रकम जुर्माने और सलाह बंद भी किया जा सकता है। इस मौका पर मरकजी सदर अंजुमन ताजरान मंगवल गरबी अंसर महमूद भट्ट ने कहा कि हमने पहले भी ताजरों के हकूक के लिए बहुत कोशिशें की हैं और आज भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 7 दिन की मोहलत दी जाए, ताकि हम अपने ताजरों को फर्दन इनकी दुकानों पे जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर सके कि तजावजात को खत्म करके जिला इंतजामिया का साथ दें और कानून के मुताबिक अपनी दुकानों को अपनी हदूद में रखें, ताकि आने वाले कस्टमर्स को भी किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। खासकर मेन सरगोदा रोड के ताजरों को आजम फ्लोर मिल से लेकर मत्ता चौक तक फौरी अपनी तजावजात को अपनी दुकानों की शटर की हदूद में करें, ताकि हर किस्म की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। सबका बेहद मशहूर हूँ कि आप सब लोग यहाँ तशरीफ आए। अगर 2-4 मिनट एक दूसरे से तारुफ हो जाए कि मंगोवाल में हमारा जो है ना मेन रोड, जब हम यहाँ से गुज़रते हैं ना तो तजावजात एक तो वाज़े नज़र आते हैं, दूसरा को बेसुरजे लगते हैं। तजावुज़ का भी सुर होवे ना कि अच्छा लगता है तो पता नहीं लगता, लेकिन को बेसुरजे होए नहीं। ठीक है, अब उसमें सूरत हाल ये है कि जिस तरह आपने अगर आपका गुजरात चक्कर लगा हो पिछले 10 से 15 दिनों में या जलालपुर जट्टा में, हमने इस चीज़ पर कोशिश की अमल दरामद कराएं कि हम अपनी ताजर बरादरी को भी कहें कि जो कुछ है शटर के अंदर उसके जितने भी फ़ायदे हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता ताजर बरादरी को ही हैं। जब सड़क चलेगी, खुली होगी, पार्किंग होगी, यकीनन कस्टमर को भी फ़ायदा है। प्लस आप और मैं खुद भी तो कस्टमर हैं, हमारे घर वाले भी कस्टमर हैं, हमारी माएँ बहनें भी आती हैं इन्हीं बाज़ारों में, इन्हीं दुकानों में, लिहाजा ये उनके लिए भी सहूलत है। अच्छा, ये तो होगी बात अखलाकी तौर पे भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम रास्ता बंद ना करें, रुकावट ना खड़ी करें। एक इसका कानूनी पहलू भी है कि भाई बैठे ने जिला कौंसल वाले भी तो दूसरे भी, तुसी नहीं करोगे तो करा लेंगे, ये होंदी है कानूनी गल। तीसरी चीज़ है वे मजहबी, कि साडा मजहब भी सानू कहता भी रस्ते ना रुकावट पैदा करो, रस्ते नूं खोलो। लिहाजा असी ऐ नहीं चाहते कि असी एक दिन एवें ही चलिए तो चलो जी फाड़ लो। साड़ी तुहाडे नाल सिर्फ इतनी गुजारिश है कि तुसी चूँकि लीडर हो अंजुमन ताजरान दे, सरपरस्त हो, चेयरमैन हो, तुहाडा उस बाज़ार उस पिंड लाजमी गल है एक असर रसूख फॉलो कर दे। लिहाजा तुसी लोगों को कायल करो, मेरे को बेशक 5 दिन ले लो, बल्कि 7 दिन ले लो, उन्होंने लोगों को कायल करो कि यार असी इस चीज़ नूं ओपन करना है, खोलना है, तजावजात अच्छे नहीं लगते। ठीक है, मेन रोड है वो तक हालिया तक जाती है, सारी रोड दे विच जिहड़ा सब तो पॉइंट ऐसा नज़र आता है ना जिथे सानू लगता है यार इत्थे बहुत तजावज़ है, सड़क तंग हो रही है, ट्रैफिक रुकती है, जान वाली ट्रैफिक भी रुकती है, वो साडा मंगोवाल का काम है। तो कोशिश करो कि सब भाइयों को मिल बिठा के, मैं ये नहीं कहता कि रेड़ी हटा दो, और गरीब आदमी ने भी अपनी रोज़ी कमानी है। जिदे को दुकान है वो दुकान की हद तक रहे, जिदे को रेड़ी है वो रेड़ी की हद तक रहे, लेकिन रेड़ी नूं भी इन्ना फैला लेना, वो दुकान की शक्ल इख्तियार करके ते
ਪਿੱਛੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਹਦੂਦੋ ਕਯੂਦ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਹੜੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਛ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਸਾफ़ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਰਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ 60-70-80% ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, इंशाअल्लाह। ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਦਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। जी जी बिल्कुल नहीं नहीं मनते हैं सब ਜੇ majority। ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਢੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਬੰਦਾ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਨਾਬ ਜਾਓ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਉਸਤਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਯੂਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਲਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਥੜਾ ਲੱਗਾ ਅਗਰ ਸੜਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੇਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਤਾਖੋਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤੱਯਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਉਸ ਤੇ ਲੱਤ ਨਾ ਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਦਬਾਬ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੱਦਮ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ 19-20 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੇਜ਼ 1 ਮੇਨ ਰੋਡ ਫੇਜ਼ 1 ਮੇਨ ਰੋਡ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸ਼ਟਰ ਬਸ ਹਦੂਦ ਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
यानी शटर तो बाहर कोई चीज कोई नहीं है। शय नहीं रखनी शटर पे। सर वो एक चीज़ है ना, एक दो चीज़ां ने कि एक गड्डियां रिपेयर कर रहे हैं बंदे, गड्डियां दी दुकानां ने, ਮਸਲਨ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਫਰੂਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੜ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਜੂ ਤਾਜਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹੇਗੀ ਭਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਆਪਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਗੋਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਢੀਂਗਣਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਜੈਸਟਡ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ 20 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੰਗੋਵਾਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ 24 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ। 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਾਕੀ ਆਵਾਂਗੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰਵਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਦੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗੋਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਾਲੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚੌਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਗੋਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਵੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੁਮਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 24 ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 23 ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ 25 ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਸਮਿल्लाह ਤੇ ਕਰੋ, इंशाल्लाह। ठीक है, कोई नीयत बनाओ, जरूर सर होगा इंशाल्लाह। अपने लोगों को आमादा करो। ये चीज़ करन दा मकसद बुनियादी है कि बार बार सानू शिकायत आती ते असी चाहते हाँ कि असी ये चाहते हाँ कि तुहाडे ताउन नाल ते तुहाडी निगरानी च होवे जो होवे। ठीक है, महकमा अपना महकमाना जोर ना लावे। ठीक है, ਉਹਦੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗੋਵਾਲ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਸਲ ਮੇਨ ਰੁਕਾਵਟ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਰਕਸ਼ੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ